مل کے ایک صلوات پڑھو پاکاں دی ذات تے، اللہم صلی اللہ۔ زبانوں کو معطر فرمائیے ذکر درود پاک سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین واطاعتہ نجات للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام وتحیتہ الکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد۔ نادی علی مظہر العجائب تجد ہو نلقا فی النوائب، کل ہم و غم سائن جلی بے علی بے علی بے علی، مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک بانیان مجالس عشرہ محرم الحرام جناب ملک سجاد اوان صاحب، ان کے عزیزہ، رفقا، اقربا، پورا یہ خاندان جس نے ذکر امام حسین میں جس طرح بھی حصہ ڈالا، میرا مالک تجھے واسطہ تیری آخری حجت کا ان کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرا مالک اس ذکر کا صدقہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ میرا مالک جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی پریشان ہے تو ذکر کا صدقہ پریشانیاں دور فرما۔ میرا مالک کوئی بیمار ہے تو سید الساجدین کا صدقہ بیماری دور فرما۔ میرا مالک کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور فرما۔ کوئی مومن بے روزگار ہے تو بہترین روزگار عطا فرما۔ جس بندے کے دل میں جتنی تڑپ، جتنی حسرت، جتنی خواہش ہے، بندہ اتنی حسرت کے ساتھ آمین ضرور کہے۔ میرا مالک حجت دوراں حضرت امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے باواز بلند پڑھیے۔ اللہ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجالس عشرہ محرم الحرام کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس ممبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا۔ یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بیداد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بے ذر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں۔ اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں، اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں۔ اور اگر حبش سے آیا ہوا کوئی معمولی غلام ان کے در دولت پہ خلوص نیت کے ساتھ جھک جائے تو پھر اسے اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ بلال اس قابل ہو جاتا ہے کہ سورج کی تنابیں کھینچ کے وقت کی نبضیں روک لیتا ہے۔ جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ مالک آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جو آپ کا معیار، جو آپ کا مجلس سننے کی تہذیب ہے، امام زمانہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہے اجازت میں 4 مصروں سے اپنی نوکری کا آغاز کروں جی، بڑی مہربانی۔ یہ ہے چلتی ہوئی دنیا میں عدن کی صورت، نہیں تھوڑے بندے بولے ہیں، یہ ہے چلتی ہوئی دنیا میں عدن کی صورت، عدن کہتے ہیں جنت کو، یہ ہے چلتی ہوئی دنیا میں عدن کی صورت، اور اسی میں ہے محمد کے چلن کی صورت۔ بڑی مہربانی، تھک کے نہیں سننا۔ یہ ہے چلتی ہوئی دنیا میں عدن کی صورت۔ کل میں نے ذکر کیا تھا امام حسین کا، آج ذکر کرنے لگا ہوں امام حسن کا۔ یہ ہے چلتی ہوئی دنیا میں عدن کی صورت، یہ ہے چلتی ہوئی دنیا میں عدن کی صورت، اور اسی میں ہے محمد کے چلن کی صورت، اور اسی میں ہے محمد کے چلن کی صورت، اور اسی میں ہے محمد کے چلن کی صورت۔ یہ ہے چلتی، ہر بندہ دیکھے میری طرف جی، یہ ہے چلتی ہوئی دنیا میں عدن کی صورت، اور اسی میں ہے محمد
मोहम्मद के चलन की सूरत और इसी में है मोहम्मद के चलन की सूरत। मलिक साहब जिसे चौथे मिसरे में 15 रमजान नजर आए वो बंदा सर उठाए बाकियों की अपनी मर्जी, मेरा अपना मुकद्दर आपका अपना नसीब। यह है चलती हुई दुनिया में अदन की सूरत और इसी में है मोहम्मद के चलन की सूरत। 15वें रोज को जिस बंदे का अकीदा इजाजत है वो बोले 15वें रोज को रमजान के देखा हमने क्या, हुस्न खालिक का उतर आया हसन की सूरत। अजमत इमाम हसन हैदरी, बड़ी मेहरबानी है इख्तियार साहब, मालिक सलामत जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। जी मैं लाख दफ़ा पढ़ूँ। ये है चलती हुई दुनिया में अदन की सूरत और इसी में है मोहम्मद के चलन की सूरत। 15वें रोज़ के रमज़ान के देखा हमने, हुस्न खालिक का उतर आया हसन की सूरत। अच्छा अब बताऊँ आपको उतरा क्या, बताऊँ जनाब को, नबी के नूर की तनवीर बन के उतरा है। ये बेटा और मेरे बेटा, इन बच्चों को बिठा लीजिए, मजलिस का माहौल नहीं रहता। नबी के नूर की तनवीर बन के उतरा है। तवज्जो है मेरी जानिब, बताने लगा उतरा क्या है। नबी के नूर की तनवीर बन के उतरा है, नबी के नूर की तनवीर बन के उतरा है। जिस बंदे को इमाम हसन की इज्जत और अज़मत देखनी है, बंदा मेरे अगले मिसरे में देखे। मैं कोशिश करने लगा हूँ इमाम हसन का ज़मीन पर नाजिल होना तुझे सुनाऊँ। नबी के नूर की तनवीर बन के उतरा है, बतूल ज़ात पे ततहीर बन के उतरा है। आहा, क्या कहने भाई, क्या कहने, आपके क्या कहने। या बड़ी मेहरबानी जी, मालिक सलामत रखे। मैंने कहा नबी के नूर की तनवीर बन के उतरा है, बतूल ज़ात पे ततहीर बन के उतरा है, बतूल ज़ात पे ततहीर बन के उतरा है। हसन जहान में 15 माह मुबर्रिक को, जिसे माह मुबारक समझ नहीं आया उसका अपना मुकद्दर, नबी के नूर की तनवीर बन के उतरा है, बतूल ज़ात पे ततहीर बन के उतरा है। हसन जहान में 15 माह मुबर्रिक को अगले मिसरे में कम अज़ कम इतना बोलना है कि जितने मोमिन सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं इन्हें पता चल जाए मजलिस शुरू हो गई है, ये मजलिस में हाजिर हो जाए। नबी के नूर की तनवीर बन के उतरा है, बतूल ज़ात पे ततहीर बन के उतरा है। हसन जहान में 15 माह मुबर्रिक को खुदा के हुस्न की तस्वीर बन के उतरा है। हाथ उठा के हर बंदा हैदरी। यार जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे जी। आपके मयार के क्या कहने हैं। खुदा के हुस्न की तस्वीर बन के उतरा है, खुदा के हुस्न की तस्वीर बन के उतरा है। 4 मिसरे और पढ़े जनाब। अली के घर में मुकम्मल नबी की दीद है ये। अच्छा जी, थोड़े बंदे बोले हैं लेकिन कमाल बोले हैं। अली के घर में मुकम्मल नबी की दीद है वो, ये नहीं वो, नबी के घर में, नबी के घर में, अली के घर में, चाहे नबी हो चाहे अली हो, घर एक ही है जी। बड़ी मेहरबानी। अली के घर में मुकम्मल नबी की दीद है वो। मैं अगले मिसरे में अपना अकीदा पढ़ने लगा हूँ, ज़रूरी नहीं लखू डैर वालों का अकीदा मेरे साथ मिले। मलक सज्जाद साहब मालिक आपकी मेहनत कबूल फरमाए। अगर मिले तो ये मेरे हक पे बोल पड़ेंगे, अगर ना मिला इनका अपना मुकद्दर, शबी काज़मी का अपना नसीब। अली के घर में मुकम्मल नबी की दीद है वो, जहाँ में इसका जो दुश्मन है बस पलीद है वो। हाँ हाँ, वाह वाह जी, क्या बात है, मालिक आपको सलामत रखे। हाथ उठा के जी हैदरी। अली के घर में मुकम्मल नबी की दीद है वो, अली के घर में मुकम्मल नबी की दीद है वो, जहाँ में इसका जो दुश्मन है बस पलीद है वो, जहाँ में इसका जो दुश्मन है बस पलीद है वो। आपके बेशक की कसम मैं आपको एक मिसरे में अकबर और अस्कर सुनाने लगा हूँ, सगीर और कबीर सुनाने लगा हूँ, बड़ा और छोटा सुनाने लगा हूँ। जिस बंदे को मिसरा समझ आ गया वो मेरे हक में दुआ ज़रूर करे। इमाम हसन है बड़े भाई, इमाम हुसैन है छोटे भाई, हसन कबीर, हुसैन सगीर, हसन अकबर, हुसैन असगर। अली के घर में मुकम्मल नबी की दीद है वो, जहाँ में इसका जो दुश्मन है बस पलीद है वो, जहाँ में इसका जो दुश्मन है बस पलीद है वो। हसन बड़ा भाई, हुसैन छोटा भाई, जहाँ में इसका जो दुश्मन है बस पलीद है वो। हमारी सोच नहीं दीन की हकीकत है,
کہ جو حسن سے لڑا ہو بڑا یزید ہے وہ. بھائی کیا کہنے لگ کھڑیر حیدری. جی بڑی مہربانی, جی بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اچھا میں 4 مصرے اور مولا گوائے میں ایک روایت شروع کرنے لگا تھا. میں 4 مصرے آپ کے مزاج کو دیکھ کے پڑھنے لگا ہوں. یہ جو بھی دے دے. اچھا جی یوں جولیاں پھیلا لیں لکھو ڈیر والوں. جس بندے کو امام حسن سے ماضی میں کچھ ملا ہے, حال میں مل رہا ہے یا مستقبل میں ملنے کی امید ہے, یہ جو بھی دے دے سمجھ لو کمال دیتا ہے. علی کا فاطمہ زہرا کا لال دیتا ہے. جس بندے کو ملا یار حیدری, بڑی مہربانی جی. یہ جو بھی دے دے سمجھ لو کمال دیتا ہے. علی کا فاطمہ زہرا کا لال دیتا ہے. امام حسن کا وہ کام گنوانے لگا ہوں جو روح انسانیت پہ پوری زمین پہ کسی اور سے ہوا ہی نہیں. یہ جو بھی دے دے سمجھ لو کمال دیتا ہے. علی کا فاطمہ زہرا کا لال دیتا ہے. خدا کے سارے خلائق میں بس حسن مولا قلم کی نوک سے جنگوں کو ٹال دیتا ہے. بھائی عظمت امام حسن حیدری. جی بڑی مہربانی, بہت شکریہ اختیار صاحب. جی بڑی مہربانی. قلم کی نوک سے جنگوں کو ٹال دیتا ہے. سہا کہتے ہیں صحاوت کو. سہا جو شکل بشر میں اتر رہی ہے تو پھر اب پتہ چلے گا نا کون امام حسن سے مانگنے کے لیے بیٹھے. سہا جو شکل بشر میں اتر رہی ہے تو پھر حسن امام کے کامل اصول جیسی ہے. جی 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 بڑی مہربانی, تائید کرنے والوں کا شکریہ. میں نے کہا سہا جو شکل بشر میں اتر رہی ہے تو پھر حسن امام کے کامل اصول جیسی ہے. حسن امام کے کامل اصول جیسی ہے. جس بندے نے کوئی ایک دفعہ بھی امام حسن کی عظمت کی مجلس سنی ہے نا جی, اس کو امام حسن کی یہ ساری خصوصیات, یہ ساری کوالٹیز, یہ سارے عوامل پتہ ہیں جو میں اگلے مصرے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں. سہا جو شکل بشر میں اتر رہی ہے تو پھر حسن امام کے کامل اصول جیسی ہے. حساس چال, نفاست مزاج دھیما سا. نا تھوڑے بندے بولے ہیں. میں نے کہا سہا جو شکل بشر میں اتر رہی ہے تو پھر حسن امام کے کامل اصول جیسی ہے. حسن امام کے کامل اصول جیسی ہے. حساس چال, نفاست مزاج دھیما سا. حسن کی ساری طبیعت رسول جیسی ہے. ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ حیدری. جی بڑی مہربانی, جی بڑی مہربانی, بہت شکریہ. حسن کی ساری طبیعت رسول جیسی ہے. اچھا گھر سے نکلے امام حسن, توجہ ہے میری جانب. اچھا جی مجلس میں نے ابھی شروع کرنی ہے جناب. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں جو بندے باہر کھڑے ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں تو میں ان کے چہروں کی بھی زیارت کر لوں. امام حسن جا رہے تھے بازار میں, راستے میں کسی کا بیٹا مل گیا. واہ واہ, آپ کی اس لطیف سماعت کا کیا کہنا, جسے ابھی بھی سمجھ نہیں نہ آئی. آپ ذاکر حسین ہیں, میرے حق میں دعا فرمائیے گا. ملک صاحب میں اس بندے کو سمجھانے کے لیے جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں. جس بندے کو سمجھ آ گئی اس کی سماعت کے کیا کہنے, جسے اب بھی سمجھ نہ آئی اس کے بارے میں دعا ضرور کر سکتا ہوں. مالک اسے اتنی معرفت کی خیرات عطا فرمائیں کہ اس کے علم و عرفان میں اضافہ ہو. میں نے کہا بازار سے گزر رہے تھے امام حسن, کسی کا بیٹا مل گیا. جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں, بازار سے گزر رہے تھے امام حسن, پتہ نہیں کس کس کا بیٹا مل گیا. تھوڑے بندے سمجھے ہیں, چلیں اچھا ہوا تھوڑے سمجھے ہیں. پتہ نہیں کس کس کا بیٹا مل گیا. کتاب والا لکھتا ہے اس نے امام حسن سے شرارت کی. امام حسن کے چہرے پہ پنجتن کی غیرت کی سرخی سمٹ کے نمودار ہو گئی. جو لفظوں کا خریدار ہے اس کی جانب دیکھا, فرمایا او غلام زادے, او غلام زادے, غلام زادے یعنی ہمارے غلام کے بیٹے. اس نے ملک صاحب یہ لفظ سنا نا, اس نے مجھے غلام کا بیٹا کہا.
इसने मेरे बाप को अपना गुलाम कहा, इसने मुझे गुलाम ज़ादा कहा। किताब वाला लिखता है चलता चलता, बल्कि चलता चलता नहीं, दौड़ता दौड़ता अपने बाप के दरबार में आया। हालत यह है जुबान तालू के साथ लगी हुई है, यूं जिस्म में कपकपी तारी है, चेहरे का रंग उजड़ा हुआ है। जैसे ही अपने बाप के दरबार में कदम रखा, इसका बाप अपने तख्त से उठा, फिर बैठा, फिर उठा, फिर बैठा, फिर उठा, फिर बैठा। जब तीसरी दफा उठ के बैठा ना, ये कहता है तेरी ये हालत क्यों है, तेरे चेहरे का रंग फक क्यों है, तेरे चेहरे का रंग उड़ा क्यों हुआ है, तेरी जुबान तालू के साथ क्यों है, कुछ बोलता क्यों नहीं, जिस्म में कपकपी तारी क्यों है। कहते बाबा बोलूं क्या, बाबा बोलूं क्या, बाबा करूं क्या। हसन इतने बड़े मजमे में मुझे गुलाम का बेटा कह गया, बाबा क्या करूं, तख्त हमारे पास है, ताज हमारे पास है, दौलत हमारे पास है, बख्त हमारे पास है, राज हमारे पास है, कलम हमारे पास है, कलम बेचने वाले हमारे पास हैं, ज़मीर बेचने वाले हमारे पास हैं, तकरीर बेचने वाले हमारे पास हैं, तहरीर बेचने वाले हमारे पास हैं। मौला क्या करूं, इतनी बाबा क्या करूं, इतनी बड़ी बात कह गया। वो कहते यही तो मसला है, सब कुछ हमारे पास है मगर हक हसन के पास है। जिस बंदे को समझ आइए हाथ उठा के हैदरी हैदरी। उसने कहा यही तो मसला है, सब कुछ हमारे पास है लेकिन हक हसन के पास है। कहते हसन ने मुझे गुलाम ज़ादा कहा। कहते सच्ची मुच्ची बता, हसन ने तुझे गुलाम ज़ादा कहा? बाबा मैं अकेला नहीं गवा, मेरे साथ बच्चे जितने खेल रहे थे, जितने बूढ़े बुजुर्ग जवान मर्द वहाँ से औरतें गुजर रही थी, बाबा वो सारे गवाह हैं। कहिए तो उन्हें दरबार में बुला लाऊं, वो गवाही देंगे। हसन ने मुझे गुलाम ज़ादा कहा है। उसने कहा गवाही की ज़रूरत नहीं, अगर वाक़ईन हसन ने तुझे गुलाम ज़ादा कहा है, यानी मुझे अपना गुलाम कहा है, तो जल्दी कर। बारीक जुमला कहने लगा हूँ, जल्दी कर, कागज़ ले ले, कलम ले ले। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं समझा नहीं सकता। हैदरी उसने कहा अगर हसन ने मुझे गुलाम ज़ादा कहा है, कागज़ ले ले, कलम ले ले, दवात ले ले, जाके हसन से लिखवा के ले आ। कहते क्यों बाबा, हसन से लिखवा के लाऊं, क्या करोगे? कहते तू हसन से लिखवा के लाएगा कि मैं उसका गुलाम हूँ, मैं हसन की लिखी हुई तहरीर अपने कफन में रखूँगा। जब फरिश्ते मेरी कब्र में आएंगे, सवाल जवाब करने लगेंगे, जब हसन के लिखे हुए हाथ की लिखी हुई तहरीर देखेंगे, पढ़ेंगे ये हसन का गुलाम है, उन्हें सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं, उन्हें अकीदा पूछने की ज़रूरत ही नहीं, उन्हें नमाज रोज़ा पूछने की ज़रूरत नहीं। जब मैं हूँ हसन का गुलाम, जब मैं हूँ हसन का नौकर, जब मैं हूँ हसन का नौकर, तो फिर मुझसे फरिश्ते सवाल क्यों करेंगे? सीधा मुझे जन्नत में भेज देंगे, सीधा मुझे जन्नत में भेज देंगे। तू जा हसन से लिखवा के ले आ, मैं अपने कफन में रखूं। बेटा मुस्कुरा के कहता है वाह बाबा, लिखवा के मैं ले आऊं, कफन में तू ले जाए। आहा, जिसे समझ आइए हाथ उठा के। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कितने लतीफ़ लोग बैठे हैं यार, मुझे पढ़ने का लुत्फ़ आ गया जनाब। उसने कहा लिखवा के मैं लाऊं, कफन में तू ले जाए। अच्छा जी, अब ये गया। किताब वाला लिखता है ये इमाम हसन के पीछे चल रहा था, बाज़ार में उस जगह आया जहां इमाम हसन इसे मिले थे। इमाम हसन के करीब आया, इमाम हसन इसे देख के चलना शुरू किया। ये इमाम हसन के पीछे चलता चलता मस्जिद तक आया। इमाम हसन ने नमाज शुरू कर ली। ये इमाम हसन के पीछे मस्जिद से इमाम हसन निकले, ये फिर इमाम हसन के पीछे पीछे चलता हुआ इमाम हसन घर गए। ये घर के दरवाजे पे रुका, इमाम हसन बाहर निकले। ये इमाम के पीछे चलता चलता सुबह से लेके दिन, दिन से लेके सपहर, सपहर से लेके शाम, शाम से लेके रात तक। कभी इमाम बाजार, ये बाजार, कभी इमाम मस्जिद, ये मस्जिद, कभी इमाम घर, ये घर के दरवाजे पे इमाम हसन के पीछे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। किताब वाला लिखता रात का वक्त हुआ, इमाम हुसैन कब्र रसूल पे आए। इमाम हसन ने कब्र रसूल पे सलाम किया, सलाम के बाद कलाम किया, फरमाया नाना रसूल बाहिर आ, नाना रसूल बाहिर आ। आवाज़ आई हसन बेटा जो बात है बाहिर आऊँ क्यों, बाहिर आके करना क्या है? हसन ने इसकी जानिब देखा, फिर रसूल के रोज़े की जानिब देखा, फिर इसकी जानिब देख के मुतमईन होके फरमाते हैं नाना जो मेरे बाप को हक का वली नहीं माना, ना 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 ना, हाथ उठा के हर बंदा हैदरी।
میں جتنے لفظ پڑھ رہا ہوں اس چوتھے مصرے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ملک صاحب یہ بندے انصاف کریں، میں ان کے حق میں دعا کرتا جاؤں گا۔ امام حسن مطمئن ہو کے نانے کی قبر پہ کھڑے ہیں، مطمئن ہو کے نانے کی روزے کی طرف کھڑے ہیں۔ نانا کی آواز آئی، حسن باہر کیوں آؤں؟ حسن کیا بات ہے؟ حسن کیا ماجرا ہے؟ فرماتے ہیں بابا نانا جو میرے باپ کو حق کا ولی نہیں مانا، جو میرے باپ کو حق کا ولی نہیں مانا، جو میرے باپ کو حق کا ولی نہیں مانا، وہ مجھ سے خلد کی جاگیر لینے آیا ہے۔ جنہیں نہ تھی تیری تحریر کی ضرورت کل، وہ تیرے پسر سے تحریر لینے آیا ہے۔ عظمت امام حسن، ہر بندہ حیدری ہاتھ اٹھا کے۔ جی بڑی مہربانی، جی بہت شکریہ، مالک آپ کو سلامت رکھیں جی۔ وہ مجھ سے خلد کی جاگیر لینے آیا ہے۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں جی۔ ہے اجازت ایک منقبت کے 2-4 شعر تلاوت کروں؟ جہان سارا جہاں میں دہائی دیتا ہے۔ اچھا جی، میں جس بندے کو امام حسن سے ملتا ہے نا جی، جو بندہ امام حسن کے ذکر میں بیٹھ کے، آل محمد کے ذکر میں بیٹھ کے اطمینان محسوس کرتا ہے، اس بندے کے لیے پڑھنے لگا ہوں جہان سارا جہاں میں دہائی دیتا ہے۔ ملک صاحب اگلا مصرع آپ محسوس کریں گے، آپ عزادار حسین ہیں، آپ فرش عزا بچھاتے ہیں۔ جہان سارا جہاں میں دہائی دیتا ہے، کیا حسن کا پیار غموں سے رہائی دیتا ہے۔ ہر بندہ جہان سارا جہاں میں دہائی دیتا ہے، جہان سارا جہاں میں دہائی دیتا ہے، حسن کا پیار غموں سے رہائی دیتا ہے، حسن کا پیار غموں سے رہائی دیتا ہے۔ حسن کی گفت میں، گفت کہتے ہیں گفتگو کو، حسن کی گفت میں جہان سارا جہاں میں دہائی دیتا ہے، حسن کا پیار غموں سے رہائی دیتا ہے۔ حسن کی گفت میں کردار فکر لفظوں میں رسول پاک کا لہجہ سنائی دیتا ہے۔ عظمت امام حسن جی۔ جی بڑی مہربانی۔ جہان سارا جہاں میں دہائی دیتا ہے، حسن کا پیار غموں سے رہائی دیتا ہے، حسن کی گفت میں کردار فکر لفظوں میں رسول پاک کا لہجہ سنائی دیتا ہے، رسول پاک کا لہجہ سنائی دیتا ہے۔ حسن کو دیکھ کے صحن علی میں سب بولے نہیں 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 نہیں، جس بندے کو پتہ ہے لکھو ڈیر لاہور کا اجتماع اختیار حسین صاحب، جس بندے کو پتہ ہے امام حسن کی شکل کیسی تھی، امام حسن کی شباہت کیسی تھی، امام حسن کے امامے سے لے کے امام حسن کی نالین مبارک تک، پاپوش مبارک تک امام حسن کا خلیہ کیسا تھا، لکھو ڈیر والوں وہ خاموش رہ نہیں سکتا۔ جس بندے کو پتہ نہیں اس کا شبی کاظمی ضامن نہیں۔ جہان سارا جہاں میں دہائی دیتا ہے، حسن کا پیار غموں سے رہائی دیتا ہے، حسن کی گفت میں کردار فکر لفظوں میں رسول پاک کا لہجہ سنائی دیتا ہے۔ حسن کو دیکھ کے صحن علی میں سب بولے، جس بندے کو نظر آئے وہ سر اٹھائے۔ حسن کو دیکھ کے صحن علی میں سب بولے، زمین پہ پھر سے محمد دکھائی دیتا ہے۔ جس بندے کو نظر آئے جی بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ زمین پہ پھر سے محمد دکھائی دیتا ہے، زمین پہ پھر سے محمد دکھائی دیتا ہے، اور خدا کے چاہنے والوں کو، خدا کے چاہنے والوں کو اپنے چہرے میں کیا کہنے ہیں، اتنے لطیف سماعت کی کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ یہ ملک صاحب بندے اس لیے بولے انہیں پتہ چل گیا ہماری بات ہو رہی ہے۔ اگر میں اگلے مصرے میں آپ کی بات کروں تو پھر ہاتھ اٹھا کے میری تائید ضرور کرنی ہے۔ حسن کو دیکھ کے صحن علی میں سب بولے، زمین پہ پھر سے محمد دکھائی دیتا ہے، خدا کے چاہنے والوں کو اپنے چہرے میں خدا کے حسن کی جلوہ نمائی دیتا ہے۔ جسے حسن کی جلوہ نمائی حیدری۔ جی بہت شکریہ آپ کے، واہ واہ، اس ذکر کے لیے واہ واہ، جی بڑی مہربانی۔ یا خدا کے حسن کی جلوہ نمائی دیتا ہے، اور
مجھ سے پہلے ذاکر صاحب ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے بڑے خوبصورت بزرگ ذاکر، آپ نے جو واقعہ پڑھا، میں یہ شعر بڑا تھوڑا پڑھتا ہوں، اس واقعے کی تشریح میں مجھے پڑھنا پڑ گیا۔ خدا کے حسن کی جلوہ نمائی دیتا ہے۔ اچھا، میں ان کے احترام میں نا جی شعر بالکل دھیمے سے پڑھنے لگا ہوں۔ انہوں نے جتنی تشریح توضیح وضاحت کی ہے نا، میں ملک صاحب اس مزاج کے مطابق شعر پڑھنے لگا ہوں۔ جس نے وہ تشریح سنی ہے وہ بندہ بولے گا دوسرے کی اپنی مرضی۔ خدا کے چاہنے والوں کو اپنے چہرے میں خدا کے حسن کی جلوہ نمائی دیتا ہے۔ بات سمجھنی ہے، خدا کے حسن کی جلوہ نمائی دیتا ہے، بنا کے خلد کے گھر بانٹتا ہے دنیا میں۔ کیا کہنے ہیں؟ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ خدا کے چاہنے والوں کو اپنے چہرے میں خدا کے حسن کی جلوہ نمائی دیتا ہے، بنا کے خلد کے گھر بانٹتا ہے دنیا میں۔ کون؟ حسن؟ نہیں، بنا کے خلد کے گھر بانٹتا ہے دنیا میں، حسن جسے بھی جہاں میں گدائی دیتا ہے۔ حسن کا نوکر تو بولے یار جی، بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی۔ حسن جسے بھی جہاں میں گدائی دیتا ہے، حسن جسے بھی جہاں میں گدائی دیتا ہے۔ اچھا جی، بندے بڑا ناز کرتے ہیں۔ ملک صاحب، کل میری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا ہمیں اسی بات پہ ناز ہے، اسی بات پہ آل محمد کا شکریہ ہے کہ میں عزادار گھر میں آنکھ کھولی ہے۔ ایسے ہی ہے جناب، یہ بندے ناز کرتے ہیں جی ہمارا بھائی عزادار، ہمارے بابا عزادار، ہمارا دادا عزادار، ہم اتنی نسلوں سے عزاداری کروا رہے ہیں، ہمارا یہ نسب ہے، ہمارا یہ نسب ہے، ہماری یہ نسل ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم سید ہیں، ہم سادات کی اولاد ہیں، معصومین کی اولاد ہیں، آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، ہم سے زیادہ شجرے میں بہتر کوئی نہیں۔ بندے نسب پہ ناز کرتے ہیں نا۔ میں ایک شعر میں امام حسن کا نسب بتانے لگا ہوں۔ ملک صاحب، اگر یہ نسب امام حسن کے علاوہ کسی کے حصے میں آیا ہو تو مجھے مجلس کے بعد میں بیٹھوں گا، لنگر کر کے پھر جاؤں گا، مجھے بتائیے گا ضرور۔ حسن جسے بھی جہاں میں گدائی دیتا ہے، رسول نانا، علی باپ، ماں بطول دی اور کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے اس ذکر کے؟ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، ایسا نسب کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حسن جسے بھی جہاں میں گدائی دیتا ہے، حسن جسے بھی جہاں میں گدائی دیتا ہے، رسول نانا، علی باپ، ماں بطول دی اور خدا حسین سا پھر اس کو بھائی دیتا ہے۔ کیا کہنے جناب؟ حسین احترام اعظام۔ اوپر تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ اچھا، بسم اللہ۔ صحت بخیر جناب؟ بسم اللہ۔
बात भूली तो नहीं जनाब को? रसूल नाना अली बाप माँ बतूल दी और खुदा हुसैन सा फिर इसको भाई देता है, खुदा हुसैन सा फिर इसको भाई देता है, कहा हसन ने। अपने मयार पे वापस आइए, मैं बड़ी जल्दी सलाम करके किबला को मिंबर देने लगा हूँ। खुदा हुसैन सा फिर इसको भाई देता है, कहा हसन ने, कहा हसन ने, बना कर ये मर्द को औरत। क्या कहने लखुडार, क्या कहने लाहौर। मैं किबला साहब अगर आप ना आते, मेरे मौला गवाए, मैं पूरा वाक़या पढ़ता, फिर शेर पढ़ता। मैं आपके एहतराम में और इनकी समात पे एतमाद करके यूं ही शेर इनकी बारगाह में भेजने लगा हूँ। रसूल नाना अली बाप माँ बतूल दी और खुदा हुसैन सा फिर इसको भाई देता है, कहा हसन ने, बना कर ये मर्द को औरत। कहा हसन ने, तेरे बच्चों को भी वाक़या याद है। मैं अगले मिसरे में अगर वो लफ्ज़ पढ़ूँ जो इमाम हसन ने फरमाया है तो फिर मेरे हक में दाद देने में भूल नहीं करना। कहा हसन ने, बना कर ये मर्द को औरत, तू रश में मर्दों के अब क्यों दिखाई देता है। आहा, क्या बात है दरी। तू रश में मर्दों के, तू रश में मर्दों के अब क्यों दिखाई देता है। अच्छा जी, कोई हुसैन का मातमी बैठे यहाँ? हुसैन का मातमी हाथ बुलंद करे जी। सारे मातमी हैं, सारे मातमी हैं जी। मेरे बुजुर्गों ने बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया। मैं दिल से मुतमईन हो गया कि मैं हुसैन के मातमियों में खड़ा हूँ। अगर आपने फरमाया सारे हुसैन के मातमी हैं तो फिर अगले शेर पे देखिएगा हुसैन का मातमी खामोश ना हो जाए। जिस बंदे ने हाथ बुलंद करके कहा मैं हुसैन का मातमी हूँ, उस मातमी का हाथ अब नीचे आ गया तो मेरा कलम दुखी हो जाएगा। कहा हसन ने, बना कर ये मर्द को औरत, तू रश में मर्दों के अब क्यों दिखाई देता है, तू रश में मर्दों के अब क्यों दिखाई देता है। ये अपने भाई के हर मातमी को महशर में, सुभान अल्लाह, मातमी खामोश हो गई यार। कहा हसन ने, बना कर ये मर्द को औरत, तू रश में मर्दों के अब क्यों दिखाई देता है। ये अपने भाई के, कौन? हसन, ये अपने भाई के हर मातमी को महशर में, जितने मातमी बैठे हो, ये अपने भाई के हर मातमी को महशर में खुदा की खुल्दे बरी तक रसाई देता है। ओहो, क्या बात है लकुडर हादरी। इलाही अमीन जी, बड़ी मेहरबानी। मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, इन अज़ादारों की ज़िंदगी दराज फरमाए। बड़ा भरपूर फ़ज़ाइल आपने सुना। मैंने कल भी गुजारिश की थी कि जो दूर से आती हैं, जो शाम और बकैया छोड़ के आती हैं, वो हमारे फ़ज़ाइल सुनने नहीं बल्कि ये देखने आती हैं कौन कहाँ बैठ के हमारे गरीब को रो रहा है। सुभान अल्लाह, कितने अकीदत वाले मोमिन बैठे यार। मुझे तैयारी का एक टुकड़ा पढ़ना है, तफसील किबला साहब बयान फरमाएंगे। अज़ादारो, बंदा किराए के मकान में भी रहे ना, किराए के मकान में कितने साल बंदा किराए के मकान में रह सकता है? 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, हद 15 साल। बंदे को उस किराए के मकान से भी मोहब्बत हो जाती है। बंदे के दिल में ना जी मलिक साहब उनसीयत पैदा हो जाती है। बंदा अगर वो किराए का मकान जब छोड़ने का वक्त आए ना, बंदा किसी दूसरे मकान में मुंतकिल हो तो बंदा कभी उस घर की दीवारें देखता है, कहता है यहाँ मैंने फ़लाँ तस्वीर लगाई थी, यहाँ मैंने फ़लाँ सीनरी सजाई थी। बंदा उस घर के दरवाज़े देखता है, बंदा उस घर के कमरे देखता है, इस कमरे में मेरी फ़लाँ याद है,
इस कमरे में मेरा फलां ख़ानदान का मरहूम आया था, इस कमरे में मैं अपनी माँ के साथ बैठा, इस कमरे में मैं अपने बाप के साथ बैठा। ज़दारो किराए के मकान से भी जिसे समझ आ गई है उसकी खाई निकल गई है। किराए के मकान से भी बंदे को इतनी मोहब्बत हो जाती है, जब मकान छोड़ने का वक्त आए ना, बंदे घर की ख़वातीन क्या करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सामान बांधती हैं, घर के मर्दों से कहती हैं आराम से आना, गाड़ी लेके थोड़ी देर बाद आना, हम अभी इस घर को अलविदा कर लें, हम इस घर को देख लें। कितना मुश्किल वक्त होता है जब गाड़ी आ जाती है, सामान लादना शुरू कर देते हैं, और मरने का मुकाम होता है जब घर वाले सारे उस घर की दरवाजे को आखिरी दफ़ा देख के निकलते हैं। रख मेरे सर पे कुरान, आधी रात का वक्त था, हुसैन घर में आके कह रहे थे तैयारी करो हमें मदीना छोड़ना है। फरमा रहे थे तैयारी करो हमें मदीना छोड़ना है। अज़ादारों सारी बेशुमार अज़ादारों सारी बीबियों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के बुरका पहना, रोती हुई उस बीबी के पास आ गई जिसका नाम ज़ैनब आलिया था। रो के कहती हैं बीबी हम रोती इसलिए नहीं हमें परदेश जाना है, हम रोती इसलिए नहीं हमें मदीना मोहम्मद का छोड़ना है, हम रोती इसलिए है हमारे साथ वो चल रही है जिसे चलना नहीं आता और जिसका कद उसके भाइयों ने भी नहीं देखा। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अली की बेटियां आपसे राजी हूँ। अज़ादारों जब चलने लगे ना काफिला, तो 3 सैयदजादियाँ आई हैं कब्र बतूल पे सलाम करने हैं। तारुफ करवाऊँ 3 सैयदजादियों का। अज़ादारों किताब वाला लिखता है पहली बीबी जिसका नाम था ज़ैनब बिनते अली, ये बीबी कब्र बतूल की तरफ बढ़ी, सरहाने खड़ी हुई, दोनों हाथ जोड़े, फिर माँ की कब्र पे रखे, धीमी सी आवाज़ में कहा अम्मा मेरा आखिरी सलाम, अम्मा मैं तेरा मदीना छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन अम्मा मैं वादा करके जा रही हूँ, मैं अम्मा वादा करके जा रही हूँ कोई और वापस आए ना आए तेरा सज्जाद जिंदा बचा के मदीने पहुँचाऊँगी। अम्मा मैं वादा करके जा रही हूँ तेरे बाबा के दीन के लिए अपनी चादर कुर्बान कर दूंगी, तेरे बाबा के दीन के लिए अपने बेटे कुर्बान कर दूंगी। अज़ादारों ये बीबी पीछे हटी, एक और बीबी आगे बढ़ी। मैंने नाम नहीं लेना, मैंने इशारा करना है, ये कदीमी अज़ादार बेबस हो के मातम करेंगे। अज़ादारों मिंबर की अजमत की कसम, बीबी आगे बढ़ी, कब्र बतूल पे सलाम किया, सलाम करके कहती है अम्मा ज़ैनब अपने बेटे देगी तेरे बाबा के दीन के लिए। अम्मा मैं ये नहीं कहती मैं बेटे दूंगी क्योंकि मैं तेरी बे औलाद बेटी हूँ। हाय हुसैन, जिसे समझ आ गई है यार बंदा मातम तो करे। फरमाया मैं तेरी बे औलाद बेटी हूँ, लेकिन अम्मा मैं वादा करके जा रही हूँ मैं बेटे नहीं दूंगी, लेकिन तेरे बाबा के दीन के लिए अपनी चादर जरूर दूंगी। ये दोनों बीबियां पीछे हटी, एक और बीबी आगे बढ़ी। पहली 2 बीबियां थी, एक भी सरहाने खड़ी हुई, दूसरे भी कब्र बतूल के सरहाने खड़ी हुई। तेरी मातम का जुमला पढ़ने लगा हूँ, तीसरी बीबी सरहाने नहीं गई, कब्र बतूल के पैंती तरफ बैठ गई। रो के कहती है ज़ैनब की माँ, तुझे माँ कहे तो ज़ैनब कहे, तुझे माँ कहे तो कलसूम कहे, तुझे माँ कहे तो हुसैन कहे, बीबी मैं तुझे अम्मा नहीं कहूँगी, मैं तेरी कनीज़ उम्मुल बनीन की बेटी हूँ। अजरुकुम मिनल्लाह। जिसकी खाए बुलंद होगी, आखिरी जुमला दुआ लेने लगो। फरमाती है मैं बेशुमार मैं अज़ादारों देखना मेरी तरफ है, आखिरी जुमला पढ़ के सलाम करने लगा हूँ। फरमाया मैं तुझे अम्मा नहीं कहूँगी, मैं तेरी कनीज़ उम्मुल बनीन की बेटी हूँ। फरमाया बीबी मैं हूँ तेरी कनीज़ की बेटी, लेकिन तुझसे एक वादा करके जा रही हूँ, जिसे ये वादा समझ आ गया बेबस हो के मातम करेगा, मुझे एक जुमला भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अज़ादारों मिंबर की अजमत की कसम, ये बीबी रुकैया थी, रो के फरमाती है अम्मा मैं तुझे माँ कहे तो वो कहे मैं तेरी कनीज़ उम्मुल बनीन की बेटी हूँ, मैं तेरी कनीज़ बन के वादा करके जा रही हूँ। बीबी ज़ैनब अपने बेटे देगी तो करबला, ज़ैनब अपनी चादर देगी तो करबला, कलसूम अपनी चादर देगी तो करबला। बीबी मैं तेरी वो कनीज़ हूँ जो वादा करके जा रही हूँ मैं करबला से पहले उजड़ जाऊंगी। और बीबी ये अभी करबला पहुंचे नहीं होंगे, लोग मेरे मुस्लिम की लाश को पत्थर मारेंगे और लोग मेरे बेटों को